అమ్మా 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 ప్రభు నామంలో మీ అందరికీ వందనాలు. అమ్మ నేను ఆడిబుల్? Am I audible? Yes, aunty. Okay. 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 So today is the last study on 3rd John. Screen visible kadamma? Yes, aunty. Okay. Okay. So we have finished 11th verse, but anyway, to have a continuity, I kept the 11th verse also, but we will read from 12 to the last few verses. Can one of you read 12 to 14 verses? Ratnakar, నేను చదువుతున్నా. Yeah, welcome. Demetrius is well spoken of by everyone, and even by the truth itself. We also speak well of him, and you know that our testimony is true. I have much to write to you, but I do not want to do so with pen and ink. I hope to see you soon, and we will talk face to face. Peace to you. The friends here send their greetings. Greet the friends there by name. Thank you. May God bless this word in our hearing and meditating. May God bless this word. So, only few verses. So 3rd John, the outline we have seen, took the outline from John MacArthur, the commendation, the condemnation, and the conclusion. The problem here is with the hospitality. And there is a tale of 3 men we have seen. Gaius commended for his hospitality, and Diotrephes condemned for violating Christian hospitality, and of course Demetrius was recommended to follow. And then there are the concluding remarks and final blessings. That's the outline. And now we have come to the last part, that is the conclusion regarding Christian hospitality. Conclusion. Okay. So verse 12 talks about Demetrius. We have seen verse 1 to 8 Gaius, and then Diotrephes, and then now John is introducing the third man, Demetrius. Okay. So when we look at this man, who was Demetrius in Bible? Who was Demetrius? Do we have any other person by the similar name or the same name? Any other person with the same name? Demetrius? Somebody is... Am I audible, ma? Yes, sir. Okay. There are 2 men named Demetrius in the Bible. Okay. One is in Acts 19, 23 to 41. Do you remember the story there? Acts 19.
Acts 19. What is the story? Paul went to which place there? Acts 19. What is the place? Anybody is answering? I'm not able to. Acts 19, 23 to 41. Macedonia. Demetri Okay. ఒక కంసాలి ఉంది. Kamsali, kada? కంసాలి Okay. అత్తిన దేవుడికి వెన్నెలం చేయించడం. Exactly. Okay. So that's exactly, he makes the idol of Artemis, the great deity of Ephesus, isn't it? So he was actually after Paul, because of the gospel, he lost the business. So he is against Paul. So that's one Demetrius, isn't it? And now in 3rd John, John is referring to a man called a Demetrius, who is a Christian example and also of good repute in 3rd John. Okay, so there are two persons. One is in Ephesus. He casts the idol of Artemis, the deity, and this man is referred by John. Okay, so when we look at the Demetrius here, what does it mean? The name Demetrius mean? It means belonging to Demeter, the Greek goddess of fruits and crops, like a fertility goddess, Greek fertility goddess. Okay, so Demetrius may be of pagan background, maybe a Gentile who has embraced the gospel. So when you think of the background of Demetrius and the kind of testimony he has, what do we think of Demetrius? He's coming from a Gentile background, but the impact of the gospel, the influence of the gospel, the change in the person of this man, Demetrius, the transformation, that gospel or faith in Jesus Christ. Faith in Jesus Christ. What a transformation, isn't it? So, being a Gentile, embracing the gospel has become a good model to follow. 11th verse, we have seen that imitate the good, but don't imitate the evil. So Demetrius is the good model to imitate. His origins are different. Despite his origin, he left a good model and he is living a good model. The legacy that he is carrying. So verse 12 talks about Demetrius, and there are 3 witnesses here, isn't it? What are the 3 witnesses? What are the 3 witnesses? He is well spoken of by everyone. Everyone. That's number 1, isn't it? By the Everyone. truth itself. By second one is by the truth itself. And third Paul one, also speaks well of him. John. John, sorry. Okay. Thank you, Ma. Thank you. Okay. So we'll see here that the testimony of Demetrius. Okay, 3 different sources. Okay, one is everyone means the church, isn't it? By everyone here means the church, the believers.
all of them, okay. And then the truth. And the third one is the John himself, that is the elder John himself, his testimony. Okay, so what is the testimony? Is well spoken by everyone. మంచి సాక్ష్యం అంట, అందరి వలన మంచి సాక్ష్యం. ఎవ్రీవన్ స్పీకింగ్ వెల్ ఆఫ్ డెమిట్రియస్. ఏమనిపిస్తుందండి మనకి? ఏమైనా పీపుల్ ప్లీజింగా ఇతను? కొంతమంది ఉంటారు కదా పీపుల్ ప్లీజింగ్. ఉంటారా ఉండరా? ఉంటారు. దే వాంట్ టు బి గుడ్ ఇన్ ద ఐస్ ఆఫ్ ఎవ్రీబడి కదా. అలాంటి అలాంటి టెస్టిమనియా, అలా అనుకుంటారేమో అని ఇమ్మీడియట్ గా వేసాడు సెకండ్ది. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్? Even by truth itself. Not only the people testifying well of him, speaking well of him, even the truth itself speaks well of him. అసలు ఎంత అది చాలాసార్లు డిఫికల్ట్ కదా. మనం సత్యం ప్రకారం ఉన్నాము అని అంటే కనుక చాలా మంది శత్రువులు అవుతారా అవరా? అవుతారు కదా, ఇష్టం ఉండదు. కానీ ఇతను సత్యాన్ని అనుసరిస్తూ కూడా అందరి వలన మంచి సాక్ష్యం పొందాడు అని అంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ లైఫ్ హీ ఇస్ లీడింగ్? ఎలాంటి జీవితం జీవించాడు అనుకోవాలి మనం. మీరు కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి. ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా బ్రతకాలన్నది అర్థం అవుతుంది. ఓకే ఓకే. సత్యాన్ని అనుసరించటం, అందరి వలన మంచి సాక్ష్యం పొందటం, 2 థింగ్స్. ఈ సత్యం చెప్పటంలో కూడా ఎవరిని హర్ట్ చేయకుండా చెప్పుండొచ్చు. ఎగ్జాక్ట్లీ అని కదా. చాలాసార్లు మనం when we subscribe truth and when we live by the truth, మనం కొంచెం మిగిలిన వాళ్ళని కొంచెం బీలిటిల్ చేసే లాంటి డిమినర్ లో ఉంటాం అన్నమాట. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం నేను డ్యూటీ బాగా చేస్తాను, మిగిలిన వాళ్ళు బాగా చేయట్లేదు. దాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాం మనం? చెప్పాలి. నేను అన్ని మార్క్స్ క్యారీ చేసుకున్నాను. నందన్కి 33 వచ్చాయి, చాందీకి 35 వచ్చింది, మెహబూబ్ సోహిల్ మ్యూట్ లో పెట్టండి అమ్మా. ఓకే, ఒక హైపోథెటికల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా నేను. సో అలాంటి హైపోథెటికల్ సిచ్యుయేషన్ లో ఉన్నప్పుడు మనం ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాము? ఎదుటి వాళ్ళు సరిగ్గా చేయలేకపోయినప్పుడు వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయడము, వాళ్ళని బ్లేమ్ చేయకుండా వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ రావడం, వాళ్ళకి అంటే మర్యాదగా చెప్పడం, ఇలా కాకుండా అలా చేస్తే బాగుంటుందేమో. అవును అవును, ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్ వే ఆఫ్ హ్యాండ్లింగ్. యూజువల్లీ మనం రైట్ వే ఆఫ్ హ్యాండ్లింగ్ చేస్తామా లేకపోతే అదర్ వే చేస్తామా? కొంచెం ట్రై చేస్తాం, బట్ చాలా సార్లు అదర్ వే వెళ్తాం. అదర్ వే కదా.
అంటే వి ఫీల్ వెరీ గ్రేట్ ఆఫ్ అవర్ సెల్స్ కదా. అవును. నేను అసలు ఎవరు అలాగా కాదు. నేను ఏలియా కూడా ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్ లో దేవుడితో ఏమన్నాడు? నేను ఒక్కడనే అన్నాడు. అన్నాడా అనలేదా? ఎస్. నీకు లాయల్ గా నేను అసలు విగ్రహాల వైపు చూడకుండా నేను ఒక్కడనే అంతా నీకు లాయల్ గా ఉన్నాను అని దేవుడితో అన్నాడు. అప్పుడు దేవుడు ఏమన్నాడు? 5,000 మంది ఉన్నారు నా కోసం. నువ్వు అక్కడవే కాదు బాబు, చాలా మంది నీకు తెలియకుండానే వెరీ ఫెయిత్ఫుల్ టు మీ, నాట్ టర్నింగ్ టు ఐడల్స్ అనేది చెప్పాడు. సమ్ టైమ్స్ ఏంటంటే మనం అనుకుంటాం మనం అక్కడమే వి అబైడ్ బై ద ట్రూత్ ఆర్ వి ఫాలో ద ట్రూత్. మన మక్కళమే డ్యూటీని సక్రమంగా చేస్తాం, మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరు చేయరు. మేబీ అలాంటి నిజమే, దెర్ ఇస్ ట్రూత్ ఇన్ దట్. బట్ డెమిట్రియస్ కూడా ఎట్లాగా తనను కండక్ట్ చేసుకుని ఉండుంటాడు అని అంటే, మీరు చెప్పినట్టుగా వాళ్ళ ముందు ఒక పీకాక్ వాక్యమే చేసి ఉండడు కదా కదా. అండ్ మిగిలిన వాళ్ళందరినీ కూడా చాలా తక్కువగా మాట్లాడి కూడా ఉండడు. తనకు వీలైనంత వరకు వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి, వాళ్ళని సత్యం వైపు తిప్పడానికి, సత్యం అనుసరించటం వల్ల ఉండే సాటిస్ఫాక్షన్ గురించి మాట్లాడడానికి, అలా ఉండటం వల్ల వచ్చే ఇబ్బందుల గురించి చాలా పేషెంట్గా. సమ్టైమ్స్ మనం పనులు జరగాలంటే లంచాలు ఇవ్వాలి, కానీ వాక్యానుసారంగా లంచాలు ఇవ్వకుండా ఉంటున్నాము అని అంటే కనుక, లంచం ఇచ్చే వాళ్ళందరినీ మనం వేస్ట్ ఫెలోస్ అన్నట్టు చూసామనుకోండి, అప్పుడు మనం ఎలాగుంటుంది? అలా చేసి ఉండడు నేను అనుకుంటున్నాను అన్నమాట. నా ఓన్ లైఫ్లో ఒకసారి ప్రిన్సిపల్ చైర్లో నుంచి బయటకు వచ్చారు. ఎందుకంటే 1 year నాది సీనియర్ స్కేల్ బిల్ చేసి 1 year ట్రెజరీలో ఆపేశారు. బిల్ చేయడానికే టైం తీసుకున్నారు, ఆఫీసు డబ్బులు ఇవ్వట్లేదని, అండ్ ట్రెజరీలో ఆపేశారు అనమాట. ఇంకా ప్రిన్సిపల్ చైర్లో కూర్చోకుండా పక్క సీట్లోనికి వచ్చి, అమ్మ ఇలాగైతే ఎలాగా, మరి మీరు కొంచెమన్నా ఈల్డ్ అవ్వాలి, లోకం అలా ఉంది అని అంటే, నేను అసలు ఐ వాజ్ టేకెన్ బ్యాక్. ప్రిన్సిపల్ అసలు అట్లా అడుగుతారని కూడా అనుకోలేదు అనమాట. దేవుడు నాకు సహాయం చేశాడు. ఎలాగంటే నేను ఒకటే చెప్పాను, సార్ నేను దేవునికి భయపడి నేను ఇవ్వకుండా ఉన్నాను, అండ్ ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ ఐఎమ్ రైట్ ఇన్ ఆల్ అదర్ ఏరియాస్. నేను అన్ని ఏరియాస్లో నేను కరెక్ట్గా ఉన్నానని నేను అంటలేదు సార్. నేను మిగిలిన ఏరియాస్లో ఐ మే బి ఎట్ ఫాల్ట్, కానీ నేను కేవలం దేవునికి భయపడే నేను ఇది చేయలేకపో అంటే, ఇంకా ప్రిన్సిపల్ కూడా ఏం మాట్లాడలేకపోయారు అనమాట. మార్నింగ్ మా హెచ్ఓడి అసలు ఎలాగమ్మా నువ్వు ఇలాగా అన్నారు. ఆ హెచ్ఓడి గబగబా మళ్ళీ మా ప్రిన్సిపల్ దగ్గరకు వచ్చి, మేడం వదిలేయండి, ట్రాన్స్ఫర్ కూడా మేడం డబ్బులు ఇవ్వకుండా నిలబడ్డారు, చాలా కష్టపడి వచ్చారు ఇక్కడికి అని. అంటే నేనేం చెప్తున్నానంటే, హంబుల్గా ప్రజెంట్ చేసుకోండి. హ్యూమిలిటీని మించిన వర్చ్యూ ఇంకొకటి లేదన్నమాట. మనం సత్యంగా రైట్ వేలో జీవించేటప్పుడు టేకింగ్ ప్రైడ్ ఇన్ అవర్ సెల్స్ అనే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. అప్పుడు పీపుల్ మనలో మంచి చూడలేరు. దే కెనాట్ సీ గుడ్ ఇన్ అస్. బట్ Demetrius may have conducted himself very humbly. ఎంతో హంబుల్గా, డౌన్ టు ద ఎర్త్. నేను కూడా సత్యం ప్రకారం జీవించాలంటే నా వల్ల కాదు, ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ గాడ్ అని మేబీ అసలు ఎంతో
డౌన్ టు ఎర్త్, అతని వల్నరబిలిటీ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం అతని హ్యూమన్ సైడ్, అతని అన్నీ కూడా తను ఐఎమ్ ఆల్సో లైక్ యూ ఓన్లీ బై గాడ్స్ గ్రేస్, బై గాడ్ హెల్ప్, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ గాడ్ నేను ఏబుల్ టు లివ్ బై ద ట్రూత్ అని తనను తాను ఎంత చక్కగా కండక్ట్ చేసుకుని ఉంటాడు అని నేను అనుకుంటున్నాను అనమాట. సో దట్స్ వై అందరి వలన మరలా సత్యము వలన మంచి సాక్ష్యం పొందినవాడు. మేము కూడా అంటున్నాడు. వి అనేటప్పుడు ఇంకెవరున్నారు జాన్తో పాటు? కొంతమంది లెటర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో అక్కడ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కదండి. ద లాస్ట్ వర్స్ లో మనం చూస్తాం ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అనమాట. సో ఆల్ దోస్ ఫ్రెండ్స్ దే ఆల్సో హర్డ్ ఆఫ్ డెమిట్రియస్ అనమాట. అంటే డెమిట్రియస్ ని ఎవరు చూసినా కూడా హీఈస్ ఎ గాడ్లీ మ్యాన్, హీఈస్ ఎ గుడ్ మ్యాన్, అండ్ హిస్ గుడ్నెస్ సోర్స్ ఈస్ హిస్ గాడ్. తన మంచితనానికి సోర్సు దేవుడు అని గుర్తించగలిగారు అనమాట, డెఫినెట్ గా అనమాట. అందుకే ఏమంటున్నాడు అంటే 3 టెస్టిమనీ మనం చూస్తున్నాం అనమాట. ఈవెన్ బై దట్ వి ఆల్సో స్పీక్ వెల్ ఆఫ్ హిమ్, నాట్ జస్ట్ జాన్ బట్ ద ఫ్రెండ్స్ దేర్ అండ్ యూ నో దట్ అవర్ టెస్టిమనీ ఈస్ ట్రూ. మేము సత్యాన్నే చెప్తున్నామని అన్నాడు. వాట్ ఎ లైఫ్ ఇట్ ఈస్, ఇజంట్ ఇట్? వాట్ ఎ లైఫ్ ఇట్ ఈస్. అలాంటి జీవితం జీవించాలని అంటే మరి మనం కూడా అలాగా సత్య అనుసరించి నడవటం, అందరితో ఎంతో లవ్వింగ్ గా ఉండుంటాడు, ఎంతో హంబుల్ గా ఉండుంటాడు, ఎంతో తన వర్డ్స్ మేబీ తన టాక్ కాన్వర్జేషన్స్ ఎంతో ప్లీజింగ్ గా, నాట్ జస్ట్ ప్లీజింగ్ ద పీపుల్ బట్ ప్లీజింగ్ గాడ్. సో కొంచెం అమ్మ మ్యూట్ చేసుకోండి. ఓకే ఓకే. సో ఫ్రమ్ 13 verses ఆన్వర్డ్స్ ఇంకా మనం చూస్తే కనుక విల్ సి కంక్లూషన్ అన్నమాట కదా. వాట్ ఈస్ ద కంక్లూషన్? వాట్ ఈస్ ద కంక్లూషన్? దేర్ మచ్ టు రైట్, దేర్ ఇస్ మచ్ టు రైట్, బట్ నాట్ విత్ పెన్ అండ్ ఇంక్. అది సేమ్ థింగ్ మనం ఆల్రెడీ చూసాం. ఫేస్ టు ఫేస్ కమ్యూనికేషన్. ఐ వాంట్ టు కమ్, ఐ హ్యావ్ టు సీ యూ సూన్ అన్నాడు. వీ విల్ టాక్ ఫేస్ టు ఫేస్, పర్సనల్గా మాట్లాడుకుందాం అని అంటున్నాడు అనమాట. పబ్లిక్గా అందరూ చదివేలాగా కాదు, పర్సనల్గా మాట్లాడుకుందాం. ఐ విల్ కమ్, ఐ హోప్ టు సీ యూ, చూడాలని ఉంది మిమ్మల్ని అదనమాట. తొందరగా వస్తాను నేను, ఫేస్ టు ఫేస్ మాట్లాడుకుందాం అని తన డిజైర్ అనేది చెప్తున్నట్టుగా మనం చూస్తాం. అంటే లాస్ట్ టైం మనం ఈ వర్సెస్ని ఎక్కువ చూసాం కాబట్టి ఇంకా దాని మీద ఎక్కువేమీ మనం డిస్కస్ చేయటం లేదు. ఓకే, వాళ్ళ ప్రైవసీని రెస్పెక్ట్ చేయటం, పబ్లిక్లో ఏం మాట్లాడాలో అది మాట్లాడడం, ఫేస్ టు ఫేస్ ప్రైవేట్గా ఏం మాట్లాడాలో అది మాట్లాడడం, స్మాల్ లెటరే రాశాను అనే ఎక్స్ప్లెనేషన్, ఎందుకు ఇంత స్మాల్ లెటర్ రాశాను అనేది, అండ్ దెన్ ఫైనల్లీ ఫైనల్ బ్లెస్సింగ్స్, పీస్ టు యూ అన్నాడు. అంటే ఒక పక్క డయాట్రాఫిస్ గురించి వాళ్ళని వార్న్ చేస్తూ, అలాంటి వాళ్ళని మీరు ఎంటర్టైన్ చేయొద్దు అని చెబుతూ, అలా చెప్పటం వల్ల చెబుతూనే పీస్ టు యూ అని చెప్పగలుగుతాం అనేది చూస్తామన్నమాట. ప్రాబ్లమ్ని మెన్షన్ చేయడం, ప్రాబ్లమ్ని అడ్రస్ చేయటం, ప్రాబ్లమాటిక్ పర్సన్ని పాయింట్అవుట్ చేయటం, despite the problem and the problematic person, blessing, peace. రెండు కుదురుతాయా అంటే కుదురుతాయి అన్నమాట, కుదురుతాయి.
పీస్ టు యూ, షాలోమ్ అని చెప్తున్నట్టుగా మనం చూస్తాం అన్నమాట. ద ఫ్రెండ్స్ హియర్ సెండ్ దేర్ గ్రీటింగ్స్. నేను ఒక్కడనే కాదు, అందరూ అన్నమాట. గ్రీట్ ద ఫ్రెండ్స్ దేర్ బై నేమ్. ఇవే కన్వెన్షనల్ గ్రీటింగ్స్ అండ్ ఫైనల్ రిమార్క్స్ అనేది మనం చూస్తున్నాం అన్నమాట. సో ఎంతో చక్కగా మరి లెటర్ని పీస్ఫుల్గా విత్ అ నోట్ ఆఫ్ పీస్, విత్ అ నోట్ ఆఫ్ గ్రీటింగ్స్ చక్కగా ఎండ్ చేస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తాం అన్నమాట ఈ లెటర్ని. సో ఈ సెకండ్ లెటర్ అండ్ థర్డ్ లెటర్ మనం చూసాం లాస్ట్ టైం. వన్ ఈస్ టు ఎ ఉమెన్ వేర్ ద హాస్పిటాలిటీ అండ్ లవ్ ఈస్ మోర్. అండ్ థర్డ్ John, it is to a man where truth is more and hospitality is restricted. ఈ రెండు ఇష్యూస్ యాక్చువల్లీ రెండిటి దగ్గర హాస్పిటాలిటీ ప్రాబ్లం అన్నమాట. అలాంటి ప్రాబ్లంని ఎంత చక్కగా అడ్రస్ చేశాడు జాన్. ఎంత చక్కటి బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ ద ట్రూత్ అండ్ లవ్ అనేది మనం రెండిట్లోనూ ఎంతో చక్కగా చూస్తాం అన్నమాట. ఓకే, సో ద ఎలెక్ట్ లేడీకి చెప్పేటప్పుడు ఫాల్స్ టీచర్స్ ఫ్రమ్ ద అవుట్ సైడ్ అక్కడ, బట్ గాయస్ వాజ్ వార్న్డ్ ఆఫ్ ద డిక్టోరియల్ లీడర్స్ ఇన్సైడ్ ద ఫెలోషిప్. ఫెలోషిప్ బయట నుంచి సెకండ్ జాన్కి ప్రాబ్లము, ఇన్సైడ్ ద ఫెలోషిప్ థర్డ్ జాన్లో ప్రాబ్లం అనేది మనం చూస్తాం అన్నమాట. సో ఈ రకంగా వాళ్ళిద్దరిని చెప్పేటప్పుడు అక్కడ వాళ్ళకి ఎంఫసిస్ ఇస్ ఆన్ ట్రూత్ సెకండ్ జాన్, ఇక్కడ ఎంఫసిస్ ఆన్ లవ్ అనేది మనం చూస్తాం అన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఈ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ జాన్ని మనం చూస్తాం. సో హౌ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్ టు వాక్ ఇన్ ట్రూత్ అండ్ లవ్. వాకింగ్ ఇన్ ట్రూత్ అండ్ లవ్ ఎంతో, అందుకే కృపా సత్యాలు యేసుక్రీస్తు ప్రభువులో ఒకరిని ఒకటి ముద్దు పెట్టుకున్నాయి అన్నారనమాట. కృపా సత్యాలు, ట్రూత్ అండ్ లవ్ ఎంతో చక్కగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిలో మనం చూస్తాం. కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని నమ్మిన మనం కూడా లవింగ్ వితౌట్ కాంప్రమైజింగ్ ట్రూత్, ఫాలోయింగ్ ట్రూత్ వితౌట్ కాంప్రమైజింగ్ లవ్, ఈ రెండు మనం చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ ఎఫిషియన్స్లో కూడా మనం చూస్తాం ఏంటంటే కనుక స్పీక్ ట్రూత్ ఇన్ లవ్ అనేది అక్కడ మనం చూస్తాం. సో వాట్ వీ లెర్న్ ఫ్రమ్ దీస్ టూ లెటర్స్, పర్టికులర్లీ థర్డ్ జాన్లో మనం చూస్తే కనుక జాన్ ఈజ్ రైటింగ్ బోత్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, ట్రూత్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ లవ్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనేది. సో మే గాడ్ హెల్ప్ us as we study and as we conclude this letter, first John, second John and third John, particularly these two letters, second and third John, మనకెంతో ఛాలెంజ్. ఎంత ఛాలెంజ్ అంటే డెమిట్రియస్ లాగా మనం కూడా with all people abiding by truth and at the same time loving everyone అనేది ఎంతో ఛాలెంజ్ మనకి. that is possible only with the help of God. God's grace ఉంటేనే, నా వల్ల అయితే కాదు. but when I depend on God and when I depend on the Spirit of God, God will enable me to walk in truth and love. ఆ రకంగా చేయడానికి దేవుడు మనకి సహాయం చేస్తాడు. సో మీకు ఇంకేమైనా వాంట్ టు యాడ్ ఎనీథింగ్ ఆర్ వాంట్ టు ఆస్క్ ఎనీథింగ్, ఓపెన్. ఆంటీ, మీరు ఇందాక డిస్కషన్ లో హ్యూమిలిటీ ఇస్ వెరీ గుడ్ వర్చ్యూ అని చెప్పారు కదా ఆంటీ. దట్ ఈస్ రియలీ ట్రూ. కానీ ఫెలోషిప్స్ లో దెర్ ఇస్ ఫాల్స్ హ్యూమిలిటీ రైసింగ్ ఆంటీ. హౌ డు వి డీల్ దట్? అంటే దే ఆర్ నాట్ హంబల్ ఇన్ నేచర్ వైల్ దే ఆర్ డీలింగ్ విత్ దేర్
neighbors or people they work with, but to appear as humble, they just talk very low of their self. నాదేం లేదు, నాది నేను ఐఎమ్ వెరీ లో ఇన్ ద స్పిరిట్ అన్నట్టు. సో హౌ షుడ్ వి డీల్ అండ్ ఇఫ్ అది మనలో కూడా ఉండొచ్చు, అది మనం ట్రూగా ఉన్నామా లేకపోతే టు అపియర్ అస్ హంబుల్ మనల్ని మనం తగ్గించేసుకుని చాలా మాట్లాడుతున్నామా అనేది మనం. యా, ఎగ్జాక్ట్లీ. ఒక ఇద్దరు లేడీస్ ప్రార్థన చేసుకుంటున్నారంట. అందులో ఒక ఆవిడ ప్రార్థన చేస్తా, నేను అసలు దేనికి పనికిరాను, పురుగు లాంటి దాన్ని, నేను ఎన్నో పాపం చేశాను, నేను వేస్ట్, నేను దేవా, నేను అసలు పాపిని, ఇంకా అలాగా ప్రార్థన చేసి ఇద్దరు కలిసి ఆమెను అన్నాక ఇంకొక ఆవిడ అన్నదంట, అసలు నువ్వు ఎంత వేస్ట్ ఫెలోవి అని అందంట. అంతే ఇంక ఈవిడ దెబ్బలాటకు మొదలైపోయిందంట ఆవిడ మీద. అసలు నీకు ఎంత ధైర్యం, హౌ డేర్ యూ కాల్ మీ లైక్ దాట్, నువ్వు ఎవ్వరు అసలు నన్ను అంటానికి అని. డోంట్ వీ డూ దట్ మెనీ ఎ టైమ్స్? మనం చేయమా అవి? చేస్తాం కదమ్మా. చేస్తాం. మనం చేస్తాం అవి. కాబట్టి నాకు నేను అదనమాట, నాకు నేను ఐ హ్యావ్ టు బి ఆనెస్ట్ విత్ మై సెల్ఫ్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆనెస్ట్ బిఫోర్ గాడ్. అసలు ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వెంటనే మాట్లాడతాడమ్మా. we are only sensitive to the Spirit of God, voice of the Spirit of God. ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో నివాసం ఉంటాడు కదా. ఆయన వెంటనే మనం కొంచెం సెన్సిటివ్గా ఉంటే తప్పకుండా దేవుడు వెంటనే, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు, నువ్వు ఏం మాట్లాడుతున్నావో, నువ్వేమనుకుంటున్నావో, నేనేం మాట్లాడుతున్నానో, నువ్వు పెదవులతో నేనేం మాట్లాడుతున్నానో, హృదయంలో నేనేమనుకుంటున్నానో, కాంట్రడిక్షన్ ఉన్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వెంటనే అంటాడు, వెంటనే నాతో మాట్లాడతాడు. ఇఫ్ ఓన్లీ వీఆర్ సెన్సిటివ్ టు హిస్ వాయిస్, సెన్సిబుల్ టు లిజన్ టు హిస్ వాయిస్. కానీ మనకు అదొక అలవాటు అయిపోయింది అనుకోండి, ఇంకా మనం అంత సెన్సిటివ్గా కూడా ఉండవు ఆయన వాయిస్కి. సో కాబట్టి మనం అనుకున్నట్టుగా ఒక ఫాల్స్ హ్యూమిలిటీని ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నాం. అందుకే నాకు నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ హ్యావ్ టు చెక్ మై సెల్ఫ్, ఇంట్రాస్పెక్ట్ మై సెల్ఫ్. ఎందుకంటే యేసుప్రభు ఏమన్నారు, ఎదుటి వాళ్ళ కంట్లోని నలుసుని తీసే ముందు నీ కంటిలో దూలాన్ని తీసుకో అని కదా. సో that is always be there. So when we look at around, when we look around people like that, మనకు ఒక పాట, నాకైతే నేను చాలాసార్లు అనుకుంటాను, కొంతమందిని చూసినప్పుడు ఇట్స్ ఎ లెసన్ ఫర్ మీ, నేను కూడా అలాగ అయిపోతానేమో. అలా అవ్వకూడదు. అలా అవ్వకుండాలంటే దేవుని దగ్గర నేను చాలా జాగ్రత్తగా నేను కాపాడుకోవాలి. వేరే వాళ్ళని చూసినప్పుడు అండ్ నన్ను నేను చూసుకునేటప్పుడు కూడా నాతో దేవుడు చాలా స్పష్టంగా మాట్లాడతాడు. యు ఆర్ ఓన్లీ ప్రిటెండింగ్ హ్యూమిలిటీ బట్ యు ఆర్ నాట్ హంబుల్ ఇన్ ద హార్ట్. నీ హృదయంలో హ్యూమిలిటీ లేదు, కానీ నీ మాటల్లోనే హ్యూమిలిటీ ఉంది అనేది దేవుడు తప్పకుండా నాతో మాట్లాడతాడు. అప్పుడు కనుక ఆయన స్వరం విని నేను నిజమే దేవా, నా హృదయంలో కూడా ఆ హ్యూమిలిటీ నాకు ఇవ్వు, నాకు లేదు, నేను కన్ఫెస్ చేసినప్పుడు తప్పకుండా దేవుడు నాకు ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. సో డెమిట్రియస్ వాజ్ హంబుల్ ఎట్ హార్ట్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం హంబుల్ బిఫోర్ గాడ్ అండ్ బిఫోర్ పీపుల్. అవునమ్మా సౌమ్య? Yes, aunty. Thank you, aunty.
So before we try to correct others in the fellowship, try to point out others in the fellowship, let me look at myself. Maybe this is an opportunity to check my హ్యూమిలిటీ. ఆనెస్ట్గా, దేవా నువ్వైతే ఏమంటావు అసలు? నేను మాటల్లోనే హంబుల్గా ఉన్నానా? హృదయంలో గర్వం ఉందా? చెప్పయ్యా నాకు అనంటే డెఫినెట్గా దేవుడు మనకి చూపెడతాడు. సో ఒకవేళ మనం అలాంటి వాళ్ళని చూసినప్పుడు నువ్వు ఇలాంటి దానివి అని వాళ్ళని అనకుండా వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేయొచ్చు మనం కదండి. వెన్ వి లుక్ ఎట్, అంటే వి లవ్ సంబడి ఇన్ ట్రూత్ అంటే అర్థం ఏంటి? వాళ్ళు అలాగ కండక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పాయింటింగ్ అవుట్ వీ కెన్ ప్రే ఫర్ దెమ్ కదా. ఎంత చక్కగా, ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు పేతురుతో అన్నాడు, పేతురు నీకోసం నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను, నీకోసం నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను, నువ్వు బొంకుతావు తప్పకుండా, కానీ నేను నీకోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాను. సో వెన్ వి ప్రే ఫర్ ఈచ్ అదర్ లైక్ దిస్, అసలే ఎంత ట్రెమెండస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఉంటుందో కదా, అవునా కదా? Yes, aunty. Jesus is our ultimate model. అందుకే ఏమన్నాడంటే ప్రేమ ఉప్పొంగదన్నాడు. లవ్ డజంట్ పఫ్ ఆఫ్, అది ఉప్పొంగదు, గొప్ప చెప్పుకోదు. అసలు నాలో ఏమన్నా మంచితనం ఉంది అని అంటే అది నాదా లేకపోతే నన్ను విమోచించిన దేవునిదా? ఎవరిది? దేవుంది. ఇట్స్ నాట్ మైన్. అసలు నాది, నా ఏ మంచి నాలో నివసించనేరదు అసలు. ఇట్స్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ క్రైస్ట్. ఆయన మంచితనమే అన్నప్పుడు ఇంకా నేను అసలు గొప్ప చెప్పుకోవడానికి ఏమున్నది? గర్వపడటానికి ఏమున్నది? ఏమీ లేదు కదా. అలా మనల్ని మనం కండక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు మనుషులు కూడా అది చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది అనమాట. నిజంగానే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వీళ్ళలో ఇంత గొప్ప కార్యం చేస్తున్నాడు అంటే మనలో కూడా చేస్తాడు అని ఒక ఆశ వస్తుంది, ఒక కోరిక వస్తుంది, ఒక మోటివేషన్ వస్తుంది కదా. డెమిస్ట్రేషన్ చూసినప్పుడు ఎంతమంది డెమిస్ట్రేస్ లాగా ఉండాలని అనుకుని ఉంటారో, అవునా కదా? అవును. ఓకే, ఎనీథింగ్ మోర్? అక్క చాలా సార్లు హ్యూమిలిటీతోనే మొదలు పెడతాం. అంటే దేవుని చిత్తానుసారంగానే బిహేవ్ చేస్తున్నాం అనుకుంటూ 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 డ్యూ కోర్స్ ఆఫ్ టైం తప్పిపోతున్నాం. అది అంటే ట్రూ ట్రూ అమ్మా, ట్రూ, ఇట్స్ ట్రూ. సో ఎవ్రీ డే ఈజ్ ఎ న్యూ డే, ఎవ్రీ డే ఈజ్ న్యూ డే. అందుకే నుంచున్నాను అనుకున్న వాడు పడకుండా జాగ్రత్త పడు. ఎప్పుడైతే నేను లైక్ ఐఎమ్ ఆల్ రైట్ అని ఎప్పుడైతే మనం రిలాక్స్ అవుతామో అప్పుడే పడిపోవడానికి, శోధనలో పడుకుంటున్నట్లు మెలకుగా ఉండమన్నాడు, ప్రార్థన చేయాలి. సో ఎవ్రీ డే ఈజ్ ఎ న్యూ డే, ఎవ్రీ ఆపర్చునిటీ ఈజ్ ఎ న్యూ ఆపర్చునిటీ, ఎవ్రీ ఇంటరాక్షన్ ఈజ్ ఎ న్యూ ఇంటరాక్షన్, ఇజంట్ ఇట్?
మనం కొంతమందితో చాలా బాగా ఉండొచ్చు, బట్ విత్ సమ్ పీపుల్ మనం అలా ఉండలేకపోవచ్చు. బట్ ఎవ్రీ రిలేషన్షిప్, ఎవ్రీ డే, ఎవ్రీ ఆపర్చునిటీ, ఎవ్రీ ఇంట్రడక్షన్ is a new one to live in truth and love. అలాంటి కాన్షియస్ గా ఉన్నప్పుడు అన్నమాట, అలాంటి కాన్షియస్ గా మనం ఉన్నప్పుడు, కేర్ఫుల్ గా ఉన్నప్పుడు దేవుని అంటే మనం డజంట్ మీన్ మనం అసలు ఏమి మిస్టేక్స్ చేయమని కాదు. వి డూ మేక్ మిస్టేక్స్, బట్ వి అపాలజైజ్ ఇమ్మీడియట్ గా దేవునికి చెప్తాం. ఎవరినైతే మనం హర్ట్ చేస్తామో వాళ్ళకి కూడా మనం చెప్తాం. ఒక హ్యాబిట్ అవ్వదు అది మనకి. తప్పకుండా అంటే ఐఎమ్ వల్నరబుల్, నేను అబౌవ్ మిస్టేక్ కాదు, ఐ కమిట్, నేను హార్ష్గా ఉంటాను. అట్ టైమ్స్ మై సెల్ఫ్ కమ్స్ అవుట్, డామినేట్స్, అండ్ వెన్ మై సెల్ఫ్ ప్రొజెక్ట్స్, నేను కూడా చాలా హ్యూమిలిటీ ఉండదు అప్పుడు. నా హార్టీ నేచర్ బయటకు వస్తుంది. ఆ యాంగర్లో మాట్లాడుకోవడం అన్నీ మాట్లాడేస్తాం అన్నమాట. అందుకే కోపపడుడు కానీ పాపం చేయకుడు అని అన్నాడు. అది మనం వెన్ వి వాక్ ఇన్ స్పిరిట్, గలేషియన్స్ లో అంటాడు కదా, ఆత్మానుసారంగా నడిచిన ఎడల ఆత్మ ఫలాలనే వస్తాయి. శరీరానుసారంగా నడిస్తే శరీర కార్యాలు బయటకు వస్తాయి. కాబట్టి ఇట్స్ ఎ స్ట్రగుల్ ఎవ్రీ డే, ఎక్సర్సైజ్ కొత్తదే ఎవ్రీ డే. మనం అలాగని మనం డిస్హార్టన్ అయిపోనవలసిన అవసరం లేదు. అయ్యో ఇంకా నాకు ఏదో అయిపోయిందని. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఫ్రమ్ మెచ్యూరిటీ టు మెచ్యూరిటీ కొంచెమన్నా ప్రోగ్రెషన్ ఉండాలి. వాకింగ్ అంటేనే ప్రోగ్రెషన్ కదా, ఆ ప్రోగ్రెషన్ కనబడాలన్నమాట. ఫుల్ ప్రూఫ్ ఏమీ అయిపోము, కానీ ఆ ప్రోగ్రెషన్ అనేది కనబడాలి. అది దేవుని వల్ల సాధ్యం, మన వల్ల కాదు. డిపెండింగ్ ఆన్ గాడ్, రీడింగ్ గాడ్స్ వర్డ్, ఎగ్జామినింగ్ అవర్ సెల్ఫ్. అందుకే పౌలేమన్నాడంటే, అందరికీ బోధించిన తర్వాత నేను భ్రష్టుని అయిపోతానేమో, అసలు ఆ మాట ఎలాంటి మాట వాడాడు, భ్రష్టుని అయిపోతానేమోనని నన్ను నేను నలగొట్టుకుంటున్నాను అన్నాడు. Everybody has to do that. I have to do it for myself. ఆ సెల్ఫ్ ని టు క్రష్ మై సెల్ఫ్ అన్నమాట. నలగొట్టుకుంటున్నప్పుడు వాక్యం చేత నలగొట్టబడాలి. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క పవర్ కిందకి ఈల్డ్ అయిపోవాలి. అప్పుడు దేవుని స్వరూపంలోనికి మనం మార్చబడతా ఉంటాము. It's a lifelong journey. It's a lifelong journey. We are not alone. God is with us. God's word is with us. Spirit of God is with us. People of God are with us. So, అందుకే ఫ్రెండ్స్, ఎంత మంచి ఫ్రెండ్స్ అక్కడ అన్నమాట కదండి. ఆల్ ద ఫ్రెండ్స్, గాడ్లీ ఫ్రెండ్షిప్స్, చక్కగా చెప్పగలిగిన ఫ్రెండ్షిప్స్, ఓపెన్ గా ఉండి గాయస్ కి ఆయన చక్కగా చెప్పాడు అన్నమాట. బీ కేర్ఫుల్ గాయస్ అని అలా చెప్పగలిగిన ఫ్రెండ్స్ ఉండటం అనేది ఎంత బ్లెస్సింగ్ కదా. అసలు అలాంటి ఫ్రెండ్స్ అలా ఎవరైనా చెప్తే అసలు మనం ఇంకా కొంచెం దూరం పెడతాం కదా. పెడతామా పెట్టమా టెండెన్సీ.
Yes. అవును. So pray for us, pray for everybody. Mm. So over to today's leader. I don't know who is today's leader.